Hello everyone. In today's lecture, we are going to study some of the points from the interpolation and character animation chapter. So the point is Bezier curve. In last lecture, we just studied about the curves which uses the circles and ellipse. Okay, so in this lecture we just study about the Bezier curves. Okay, there are different curves which are used in 3D applications. Okay, so in a main part of the 3D application is curves. Okay, त्याच्यामध्ये जर मुवमेंट असतील किंवा त्याच्यामध्ये जर पाथ शो करायचा असेल आणि पाथ जो तो असेल तो जर असं वेव्ह टाइप मध्ये असेल किंवा त्याच्यामध्ये पर्टिक्युलरली रोड मॅप असतात तर ते रोड मॅप्स या कर्व्स थ्रू डिफाईन केले जाऊ शकतात. ओके, तर ह्याच्यामध्ये तुम्ही बघत असाल तर ह्याच्यामध्ये जर सर्फिंगचे जे गेम असतात तर त्यामध्ये जे काही मॅप्स असतात तर ते मॅप असतो किंवा रोड मॅप टाइप मध्ये असतात तर ते या कर्व्स थ्रू शो केले जाऊ शकतात. तर याच्यामध्ये जे काही कर्व्स असतात मग त्याच्यामध्ये सर्कल टाइप्स असतील, इलिप्स टाइप्स असतील, मग याच्यामध्ये साइड वेव्ह टाइप असेल. ओके, तर या टाइपचे जे काही कर्व्स असतील ते कर्व्स याच्यामध्ये यूज होत असतात. ओके, तर याच्यामध्ये फर्स्ट ऑफ ऑल या टाइप मध्ये बघत आहोत आपण बेझियर कर्व्स. ओके, सो इन दिस syllabus you just study about the particular format and their particular equations. so याच्यामध्ये फक्त तुम्हाला इक्वेशन्स लक्षात ठेवायचे आहेत किंवा त्याचा जे काही पर्टिक्युलर थिअरॉटिकल पॉइंट आहे ते लक्षात ठेवायचे. याच्यामध्ये इन डिटेल तुम्हाला जाण्याची गरज नाहीये. ओके, so for the Bezier curves it uses the Bernstein polynomials and it is given as bin of t which is equal to ni t raised to I in bracket 1 minus t raised to n minus I. Here ni is shorthand given for the number of selections of I different items from n distinguishable items. म्हणजे n मधून I याच्यामध्ये जे काही सिलेक्शन्स आहेत ते सिलेक्शन्स घ्यायचे आहेत आणि ह्याच्यामध्ये ही टर्म कशी फाइंड आउट केली जाते तर n फॅक्टोरियल डिवाइडेड बाय n मायनस I फॅक्टोरियल into I factorial. Okay, so for example there is an example 3 factorial. Okay, then it is find out as 3 into 2 into 1. Okay, just like this we find out these terms. Okay, so this is the Pascal triangle. Okay, this number of shown in the table which is Pascal triangle, and this pattern describes the coefficients of found in binomial expansions. Binomial जे expansion आहे आणि त्याची टर्म आहे बघा x plus a raised to n. Okay, then the different values of n is याच्यामध्ये n च्या व्हॅल्यूज डिफरन्स आहेत आणि त्या फाइंड आउट केल्या तर याच्यामध्ये या टर्म मध्ये तुम्हाला व्हॅल्यूज फाइंड आउट होतात आणि याच्यामुळे हा जो ट्रायंगल दिसतो तर तो ट्रायंगल ऍज अ पास्कल ट्रायंगल म्हणून याच्यामध्ये कॉल केला जातो. ओके, सो याच्यामध्ये इथे टर्म्स तुम्हाला दिसतील x प्लस a रेस टू 0 म्हणजे जर n ची व्हॅल्यू 0 असेल तर त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू काय येणार आहे 1 येणार आहे. सपोज x प्लस a रेस टू 1 असेल तर इक्वेशन येणार आहे 1x प्लस 1a. ओके, दॅट इज 1 1. then here x plus a raised to 2, then it is 1x square plus 2ax plus 1a square, that is 1 2 1. then x plus a raised to 3 means 1x cube plus 3x square plus 3a square x plus 1a cube. Okay, that is 1 3 3 1. The next one 1 4 6 4 1. Okay, just like this it creates this series and it is called as Pascal triangle. Okay, so there are different uses of that particular triangles. In curve, so to draw the curves it uses the particular Pascal triangle, or there are different uses of the particular table to develop that curves. The next point is B-splines. Okay, so in a Bezier curve we just overview that particular point, we just not go inside that particular point. So the next one is B-splines. B-splines uses polynomials to create a curve segment. Okay, curve segment create करण्यासाठी याच्यामध्ये B-splines use केले जातात. Okay, a sequence of control points is used by B-splines to find out the curve's local geometry. Okay,
सो कर्वचं जी काही जॉमेट्री आहे, म्हणजे जॉमेट्री कशासाठी नीड असते, किंवा फॉर एक्झाम्पल आपण रेंडरिंग पाईपलाईन प्रोसेसमध्ये बघितलं तर त्याच्यामध्ये सपोज एखादा ऑब्जेक्ट ड्रॉ करायचा असेल किंवा प्रिमिटिव्ह क्रिएट करायचं असेल तर त्याच्यामध्ये व्हर्टायसेसची जी काही जॉमेट्री आहे किंवा त्याच्यामध्ये जे काही निडेड व्हर्टायसेस आहेत तर ते त्या जॉमेट्रीमध्ये प्रोव्हाइड केलेले असतात. तर याच्यामध्ये सुद्धा सेमच आहे की याच्यामध्ये जर कर्व क्रिएट करायचे असतील किंवा कर्व त्याच्यामध्ये ड्रॉ करायचे असतील तर त्याच्यामध्ये त्याची जी काही कर्व लोकल जॉमेट्री आहे तर ती लोकल जॉमेट्री याच्यामध्ये प्रोव्हाइड केली जाते. आणि या जॉमेट्रीमध्ये काय असतं तर कंट्रोल पॉइंट्स असतात. It provides a sequence of control points that are used to create the particular curve. Okay. So this is the B-splines. To find out the curve's local geometry, it provides the sequence of control points. And this guarantees that only a small portion of the curve is altered when a control point is moved. Okay. याच्यामध्ये जर कंट्रोल पॉइंट मूव्ह झाला तर त्याच्यामध्ये जो काही लिटल पोर्शन ऑफ द पर्टिक्युलर कर्व विच इज अल्टर म्हणजे तुम्हाला त्याच्यामध्ये चेंज झालेला दिसेल. ओके. So there are two types of B-splines, that is rational splines and non-rational splines. Okay. So these are the two types of B-splines, and then it again divided into two categories, which is uniform and non-uniform splines. Okay. So rational B-splines are created from the ratio of two polynomials, for instance. Okay. त्याच्यामध्ये दोन पॉलिनॉमियल्सच्या रेशो मधून हा रॅशनल स्प्लिन्स कॅल्क्युलेट केला जातो किंवा क्रिएट केला जातो. So here x of t which is equal to x of t divided by w of t, y of t which is equal to y of t divided by w of t, and same z. Okay, so it produces the division by second polynomial rings which are advantages that they illustrate perfect circles, parabolas, hyperbolas, ellipse, while non-rational curves can only approximate these curves. Okay. याच्यामध्ये रॅशनल B-splines चा यूज करून आपण याच्यामध्ये परफेक्टली सर्कल्स ड्रॉ करू शकतो, पॅराबोला ड्रॉ करू शकतो, हायपरबोला ड्रॉ करू शकतो किंवा इलिप्स या टाइपचे जे काही कर्व्स आहेत तर ते कर्व्स आपण याच्यामध्ये रॅशनल पॉलिनॉमियलचा यूज करून डिफाईन करू शकतो. पण याच्यामध्ये नॉन रॅशनल स्प्लिन यूज करून याच्यामध्ये अप्रॉक्सिमेट कर्व्स आपण क्रिएट करू शकतो. ओके. म्हणजे याच्यामध्ये ऍक्च्युअली किंवा परफेक्टली सर्कल किंवा परफेक्टली पॅराबोला, हायपरबोला, इलिप्स ड्रॉ होऊ शकत नाही. पण जर याच्यामध्ये नॉन रॅशनल यूज असेल तर त्याच्यामध्ये अप्रॉक्सिमेटली म्हणजे त्याच्याशी जवळजवळ सेम असे कर्व्स क्रिएट करू शकतो पण परफेक्टली क्रिएट करू शकत नाही. ओके. देन दे आर इनव्हॅरियंट ऑफ देअर कंट्रोल पॉइंट्स व्हेन सब्जेक्ट टू रोटेशन, स्केलिंग, ट्रान्सलेशन, viewpoint, transformation, but non-rational curves lose their geometric integrity. Okay. जर याच्यामध्ये रॅशनल B-splines यूज केलेले असतील तर त्याच्यामध्ये जे काही कंट्रोल पॉइंट्स आहेत तर ते रोटेशन, स्केलिंग, ट्रान्सलेशन किंवा व्ह्यू पोर्ट ट्रान्सफॉर्मेशन हे करेक्टली होऊ शकतं किंवा त्याच्यामध्ये व्हॅरियंटली ते अप्रॉक्सिमेटली किंवा ऍक्च्युअल मध्ये परफेक्टली होऊ शकतो. ओके. पण याच्यामध्ये जर नॉन रॅशनल यूज केलेले असतील तर त्याच्यामध्ये नॉन रॅशनल मध्ये तुमची जी काही जॉमेट्री इंटिग्रिटी आहे ती इंटिग्रिटी याच्यामध्ये काय होते तर लूज होते. ओके. बाय युजिंग नॉन रॅशनल कर्व्स. देन पुशिंग अँड पुलिंग द कर्व दे परमिट द यूज ऑफ वेट द कंट्रोल पॉइंट्स. म्हणजे याच्यामध्ये पुशिंग अँड पुलिंग द कर्व म्हणजे याच्यामध्ये जर कर्व असतील ते पुश करायचे असतील, पुल करायचे असतील तर त्याच्यामध्ये त्या पर्टिक्युलर कंट्रोल पॉइंट्स वरती डिपेंड आहे की त्याच्यामध्ये ते कसे परमिट केले जातात. ओके. So this is the some of the difference between rational and non-rational curves. Okay. Then the next one is uniform B-splines. Okay, there are two types of B-splines, that is uniform B-splines and non-uniform B-splines. A B-spline is created from a string of curve segments whose geometry is given by a group of local control points, and these curves are also known as piecewise polynomials. Okay. So uniform B-splines are also known as piecewise polynomials, and it created from a string of curve segment. याच्यामध्ये एक पर्टिक्युलरली स्ट्रिंग दिली जाते कर्व सेगमेंटची आणि ही पर्टिक्युलर जी काही कर्व सेगमेंटची जी काही स्ट्रिंग आहे ही पर्टिक्युलर जॉमेट्री मध्ये स्टोअर असते त्या पर्टिक्युलर कर्वच्या. ओके. आणि जॉमेट्री म्हणजे काय मगाशी सांगितलं होतं की याच्यामध्ये कर्व जॉमेट्री मध्ये त्याचे पर्टिक्युलर कंट्रोल पॉइंट्स असतात की ज्याच्यावरून
पर्टिक्युलरली कर्व काय केला जातो, ड्रॉ केला जातो. ओके, सो here a curve segment does not have to pass through a control point but it is needed at the two end points. म्हणजे याच्यामध्ये तो पर्टिक्युलरली कंट्रोल पॉइंट मधून तो कर्व जाईल असं नाहीये. म्हणजे त्यामध्ये जे काही जॉमेट्री मध्ये जे काही जॉमेट्री सेगमेंट मध्ये जे काही कंट्रोल पॉइंट दिलेले आहेत तर त्या पर्टिक्युलर कंट्रोल पॉइंट मधूनच तो कर्व जाईल असं नाहीये, पण त्याच्यामध्ये त्याचा जो काही स्टार्टिंग आणि एंडिंग पॉइंट आहे तर तो त्याच्यामध्ये मेन्शन करावा लागतो. ओके, सो this is the another one which is cubic B-spline are regular and the geometry given by them is one step away from simple quadratics, and it also has a continuity characteristics that make the joints between the segments invisible. Okay, so the curve you just see the curve in this diagram which is building uniform non-rational B-spline curve. याच्यामध्ये युनिफॉर्म नॉन रॅशनल बी स्प्लिन कर्व याच्यामध्ये दाखवलेला आहे. ओके, यू जस्ट सी इन दिस डायग्राम. Okay, so in this section we consider this diagram and it contains the control points, that is P0, P1, P2, P3, P4 up to Pm, and it uses the curve segments just like S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6. ओके, या टाइप मध्ये याच्यामध्ये काय आहे तर कर्व सेगमेंट्स आहेत. ओके, तर याच्यामध्ये हा जो काही पर्टिक्युलरली कंट्रोल पॉइंट आहे तर तो बघा इथे PI, PI+1, PI+2, PI+3, PI+4, PI+5, PI+6, PI+7 and PI+8 हे काय आहे तर कंट्रोल पॉइंट्स आहेत. ओके, आणि त्याच्यामध्ये जो कर्व सेगमेंट आहे तर तो कर्व सेगमेंट काय आहे तर इथे बघा SI, SI+1, SI+2, तर हे I किंवा I+1, I+2, I+3 हे काय दिलेले आहे तर याच्यामध्ये जो कर्व आहे तो त्या दोन्ही कंट्रोल पॉइंट मध्ये जिथे क्रॉस होतो तर तिथं हा कर्व सेगमेंट काय केलेला आहे अलोकेट केलेला आहे. तर या डायग्राम वरून तुम्हाला समजलं असेल की याच्यामध्ये कंट्रोल पॉइंट्स काय आहेत आणि कर्व सेगमेंट काय आहेत. ओके, तर याच्यामध्ये हे जे पर्टिक्युलरली पॉइंट्स दिलेले आहेत की आणि ते पॉइंट्स पर्टिक्युलरली कनेक्टेड आहेत आणि त्याच्यामध्ये जी काही लाईन क्रिएट होते तर त्या लाईनला जिथे तो कर्व काय होतो कनेक्ट होतो तर तो पॉइंट म्हणजेच काय तर कर्व सेगमेंट पॉइंट असतो. ओके, तर हे दोन पॉइंट्स या बी स्प्लिन्स मध्ये इम्पॉर्टंट असतात, कंट्रोल पॉइंट अँड कर्व सेगमेंट. ओके, सो दिस कर्व इज जनरेटेड बाय युजिंग दॅट पर्टिक्युलर कंट्रोल पॉइंट्स. ओके, दिस इज द कर्व, दिस इज द स्टार्टिंग अँड दिस इज द एंडिंग ऑफ दॅट पर्टिक्युलर कर्व. बघा हे एका पाथ सारखं दिसतं की जो आपण कुठेही कसाही मूव्ह करू शकतो. तर हा कर्व याच्यामध्ये ड्रॉ होऊ शकतो बाय युजिंग बी स्प्लिन्स अँड वी स्टडी हिअर दी युनिफॉर्म बी स्प्लिन. हा युनिफॉर्म बी स्प्लिन आहे की ज्याच्यामध्ये कंट्रोल पॉइंट असतात पण त्याच्यामध्ये कंट्रोल पॉइंटच्या पर्टिक्युलरली परफेक्टली त्या पॉइंट मधून जातील असंच नाहीये त्याच्यामध्ये, म्हणजे ते कर्व सेगमेंट त्या पर्टिक्युलर पॉइंटला कॅप्चर करतील असं नाहीये. त्याच्यामध्ये त्या कर्वच्या पॉइंटच्या अप्रॉक्सिमेटली कुठेतरी काय होतील फ्लो होतील. ओके, then the formula for the particular B spline is S of t which is equal to summation of r is equal to 0 to 3 then P into B of t. Okay, so here the example which is given. So this is the matrix form which is given here. Then next one is next point is continuity. Okay, so if you are constructing a slope from some segment then it will be successful only if the slope of the adjoining curves match, and ensure that the change of slope should be matched at the joint, and this type of design is called as geometric continuity and it given by the continuity properties of the basic functions. Okay, सो या डायग्राम मध्ये तुम्ही बघत असाल की याच्यामध्ये काय आहे तर 4 कर्व सेगमेंट फॉर्मिंग अ बी स्प्लिन कर्व. ओके, याच्यामध्ये 4 कर्व सेगमेंट आहेत. ओके, तर याच्यामध्ये 4 सेगमेंट कर्व्स कोणते कोणते आहेत तर याच्यामध्ये एक आहे तो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड अँड दिस इज फोर्थ. ओके, तर याच्यामध्ये हे 4th सेगमेंट्स आहेत आणि त्याच्यामध्ये काय होतं तर याच्यामध्ये कंटिन्युइटी आहे, म्हणजे याच्यामध्ये कुठे स्टॉप झालेलं नाहीये, स्टार्टिंग आहे आणि एंडिंग आहे. आणि याच्यामध्ये काय आहे तर
ऍडजॉइनिंग कर्व्स मॅच, म्हणजे याच्यामध्ये मॅच केलेले आहेत हे कर्व्स ऍडजसंट साइड्स, आणि त्याच्यामुळे हा जो काही 4 कर्व सेगमेंट बी स्प्लिन कर्व आहे तो तुम्हाला इथे डायग्राम मध्ये शो होतोय. ओके, तर त्याचं हे जे काही पर्टिक्युलर इक्वेशन आहे ते इथं दिलेलं आहे. बी डॅश ऑफ टी विच इज इक्वल टू B0 dash of t which is equal to minus 3t square plus 6t minus 3 divided by 6. Just like that, it creates the another one B1 dash of t. Okay, B2 dash of t, B3 dash of t. These are the equations which generate the particular curve segments. Then the next type is non-uniform B-splines. Okay, non-uniform B-splines provide extra shape control and the option of drawing periodic shapes. ओके, तर आपण आता जो युनिफॉर्म बी स्प्लिन्स बघितला तर याच्यामध्ये आपण कंट्रोल पॉइंट्स आणि कर्व सेगमेंट्स यूज करतो. पण ह्याच्यामध्ये जर नॉन युनिफॉर्म बी स्प्लिनचा यूज करून जर कर्व्स ड्रॉ करायचे असतील तर त्याच्यामध्ये एक्स्ट्रा शेप कंट्रोल्स किंवा ड्रॉइंग ऑप्शन्स हे याच्यामध्ये यूज केले जातात, आणि ते ऑप्शन्स ड्रॉइंग ऑप्शन्स किंवा शेप कंट्रोल्स यूज करून याच्यामध्ये कर्व्स ड्रॉ केले जातात. ओके, that are comes under non-uniform B-splines. Then the next one is non-uniform rational B-splines. Okay, so याच्यामध्ये non-uniform rational B-splines means that are combined with the NURBS. Okay, and the periodic shapes like circles are supported and they exactly describe curves associated with the कोनिक सेक्शन्स. ओके, याच्यामध्ये कोनिक सेक्शन्स असतील तर त्याच्यामध्ये एक्झॅक्टली ते आपण कर्व्स ड्रॉ करू शकतो बाय युझिंग दिस नॉन युनिफॉर्म रॅशनल बी स्प्लिन्स. ओके, तर याच्यामध्ये सर्कल्स असतील तर जो मोस्ट ऑफ दी सपोर्टेड कर्व टाईप आहे किंवा शेप आहे तर तो सर्कल टाईप मध्ये जर असतील कर्व्स तर ते कर्व्स याच्यामध्ये ड्रॉ होऊ शकतात. ओके, then the next point is analytic geometry. Here a B-spline point is completed. Okay, in this point we just study about the particular introduction about the B-spline. Then there are the two types, that is rational splines and non-rational splines, and in that it contains another two categories, uniform and non-uniform B-splines. Okay. Then the next point is analytic geometry. Okay, here are the main forms is to understand the definition of straight lines in space, 3D planes, and how points of intersections are computed. Okay, so in game programming there is an important part of programming is analytic geometry, and in that analytic geometry we just study about the definitions and equations about straight lines, then 3D planes, and the intersections of the points. Okay, so in this point we just study about the geometry which is analytic geometry, which is related to lines. Then first one is review of geometry. So in these points we just review the geometry, and there are different terms which are comes under the particular geometry point. So the sum of internal angles of a triangle is 180 degree, and but it is only in specific situations. Such rules break immediately the surface or the behavior as a curve. ओके, म्हणजे याच्यामध्ये कर्व लाईक मध्ये सुद्धा ते काय होऊ शकतं, शो होऊ शकतं. याच्यामध्ये जे काही डिफरंट शेप्स आहेत किंवा त्याच्यामध्ये ज्या काही टर्म्स आहेत तर त्या टर्म्स काय आहेत जॉमेट्री मध्ये ते आपल्याला बघायचं आहे. तर त्याच्यामध्ये फर्स्ट टर्म आहे अँगल्स. ओके, सो द फर्स्ट टर्म अँगल्स. ओके, वी नो दॅट 2 pi means 360 degree. Okay, so 2 pi means radians. Okay, and degree means just like 360 degree, 90 degree, 180 degree. These are the two units which are used to calculate the angles. Okay, that is radian and degree. So 2 pi means 360 degree. Okay, you just see the diagram here. Okay, in this triangle it contains the angle alpha, beta. Okay, so adjacent or supplementary angles which is sum to 180 degree and opposite angles are equal, and complementary angles are sum to 90 degree. Okay, तर याच्यामध्ये जे काही adjacent angles असतात किंवा supplementary angles असतात
दे आर सम टू 180 डिग्री, म्हणजे ऍडिशन त्यांची 1 डिग्री असू शकते, 180 डिग्री असू शकते. ऑपोजिट अँगल्स आर इक्वल्स, म्हणजे याच्यामध्ये जे ऑपोजिट अँगल्स असतात, अल्फा इज द ऑपोजिट अँगल ऑफ बीटा. ओके, तर ऑपोजिट अँगल्स काय असतात तर इक्वल्स असतात. ओके, तर या डायग्राम मध्ये सुद्धा बघा, हा जो बीटा अँगल आहे आणि हा जो बीटा अँगल आहे ते इक्वल आहेत, म्हणजे यांची जी काही पर्टिक्युलर अँगल असणार आहे तो अँगल इक्वल असणार आहे. ओके, अँड कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्स आर सम टू 90 डिग्री, म्हणजे त्याच्यामध्ये हा जो कॉम्प्लिमेंटरी अँगल आहे तर तो कॉम्प्लिमेंटरी अँगल हा ऍडिशन ऑफ 90 डिग्री असं असणार आहे. ओके, दीज आर द अँगल्स, म्हणजे देर आर टू युनिट्स विच आर युज्ड फॉर कॅल्क्युलेटिंग द अँगल्स विच इज डिग्री अँड रेडियन. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज इंटरसेप्ट थेरम. Intercept theorem, you can see in figure, first figure and second figure, that involves intersecting lines and parallel lines that give rise to the following observations. Okay, so the intercept theorem is, suppose there is the two diagrams. In this diagram it contains the triangle and the parallel line on that particular triangle. Okay, then the intercept theorem is, by intersecting that particular line to that particular triangle, it divides that particular sides, that is A, B, C, D. Okay, and this is also the another diagram where it intersect the particular sides. Okay, then A plus B divided by A, which is equal to C plus D divided by C. हे तुम्ही थिअरम्स तुम्ही 10th मध्ये शिकला असाल, 11th 12th मध्ये कधीतरी मॅथमॅटिक्स मध्ये ह्या टर्म्स झालेल्या असतील. इंटरसेप्ट थेरम. ओके, जर याच्यामध्ये पर्टिक्युलर ट्रायंगलला जर लाईन इंटरसेक्ट होत असेल तर त्याचा जो काही थेरम आहे तो थेरम याच्यामध्ये तुम्हाला दिलेला आहे. जर याच्यामध्ये A प्लस बी डिवायडेड बाय ए असेल तर C प्लस डी डिवायडेड बाय सी हा थेरम आहे. और A डिवायडेड बाय डी which is equal to D divided by C. Okay, the second intercept theorem आहे. ओके, तर याच्यामध्ये सेकंड इंटरसेप्ट थेरम काय आहे तर याच्यामध्ये बघा, ही जर साइड A असेल आणि ही होल साइड B असेल, then this side is C and this side is D, then the theorem is A divided by B which is equal to C divided by D, which is the second intercept theorem. Okay, so these are the two intercept theorems. This is first and this is second. So here the angles and sides are taken different. याच्यामध्ये या पर्टिक्युलर ट्रायंगलच्या साइड्स डिफरंट आहेत आणि या टेबल मध्ये किंवा या ट्रायंगल मध्ये साइड्स डिफरंट घेतलेले आहेत आणि त्याच्यावरून तो इंटरसेप्ट थेरम काय केलेला आहे, क्रिएट केलेला आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट टर्म आहे गोल्डन सेक्शन. ओके, the golden section represents the ideal ratio of height and width of an object in an art and architecture, and its origin term from the interaction between a circle and triangle is given by the following relationship, which is B is equal to A divided by 2 in bracket square root of 5 minus 1, which is equal to 0.618a. The rectangle depicted in figure has the proportion that is height is equal to 0.618 into width. Okay, हा सुद्धा तुम्हाला पॉइंट झालेला असेल. गोल्डन सेक्शन याच्यामध्ये काय रिप्रेझेंट केलं जातं तर आयडियल रेशो ऑफ हाईट अँड विड्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ओके, जर एखादा ऑब्जेक्ट याच्यामध्ये कन्सिडर केला तर त्याच्यामध्ये त्या ऑब्जेक्टचं जे काही आयडियल रेशो आहे, हाईट अँड विड्थचा जो काही पर्टिक्युलर रेशो आहे तर तो रेशो याच्यामध्ये फाइंड आउट केला जातो आणि याच्यामध्ये जो काही फॉर्म्युला आहे तो हा फॉर्म्युला इथे दिलेला आहे. ओके, दॅट इज B इज इक्वल टू A बाय 2 इन स्क्वेअर रूट ऑफ 5 मायनस 1 विच इज इक्वल टू 0.618a and height is equal to 0.618 into width. Okay, so this a rectangle with height and width equal to golden section. जर हा गोल्डन सेक्शन असेल तर त्याच्यामध्ये हाईट आणि विड्थ याच्यामध्ये जे काही रेशो आहे तर त्या रेशो मधून हा पर्टिक्युलर गोल्डन सेक्शन काय केलेला आहे, फाइंड आउट केलेला आहे. नेक्स्ट वन इज ट्रायंगल. These are rules related to interior and exterior angles of a triangle, and these rules to solve all the geometric problems. Okay, then in this figure 2 diagrams are given. These diagrams identify interiors
अँड एक्सटेरियर अँगल्स, याच्यामध्ये इंटेरियर अँड एक्सटेरियर अँगल्स ट्रायंगलचे दाखवलेले आहेत. ओके, तर ह्याच्यामध्ये जर आपण अँगल कन्सिडर केले, ओके, किंवा ट्रायंगल कन्सिडर केला, तर त्याच्यामध्ये दोन टाईपचे अँगल्स याच्यामध्ये येऊ शकतात. एक असू शकतो तो इंटेरियर अँगल आणि दुसरा असू शकतो तो एक्सटेरियर अँगल. ओके, तर आता ह्याच्यामध्ये हे अँगल्स कसे क्रिएट होऊ शकतात, तर ह्या दोन डायग्राम्स मध्ये तुम्ही बघू शकता. ओके, तर याच्यामध्ये हा जर अँगल अल्फा असेल, अल्फा, बीटा अँड थीटा, दीज आर दी इंटेरियर अँगल्स. ओके, याच्यामध्ये बघू शकता, ते शो होत नाहीये पण तुम्ही जर बुक मध्ये चेकआउट केलं तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला दिसेल अल्फा, बीटा अँड थीटा. ओके, दीज आर दी इंटेरियर अँगल्स. ओके, अँड the outside angle, that is alpha dash, beta dash and theta dash, these are the exterior angles. Okay, so in the figure we know that sum of the interior angle is 180 degree and the angles of a triangle are equal to the sum of the opposite angles. आता याच्यामध्ये जे काही इंटेरियर अँगल्स आहेत तर त्यांची ऍडिशन असणार आहे ती किती येणार आहे, तर 180 डिग्री येणार आहे. ओके, म्हणजे जर आपण हा ट्रायंगल कन्सिडर केला तर त्याच्यामध्ये हे जे अँगल्स आहेत ते अल्फा, बीटा अँड थीटा, सो द ऍडिशन ऑफ अल्फा, बीटा अँड थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो सी दिस इक्वेशन, अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा which is equal to 180 degree. Okay, and the another one is the angle of the triangle are equal to the sum of the opposite angle. Okay, angle of that is exterior angle. Okay, suppose हा अल्फा डॅश घेतला, ओके, तर अल्फा डॅश काय असणार आहे, तर ऍडिशन ऑफ ऑपोजिट अँगल, म्हणजे अल्फा डॅश इज इक्वल टू थीटा प्लस बीटा. कारण अल्फा डॅशचे जे ऑपोजिट अँगल्स आहेत तर ते ऑपोजिट अँगल्स कोणते आहेत, तर बीटा अँड थीटा हे ऑपोजिट अँगल्स आहेत. त्यामुळे अल्फा डॅश काय असणार आहे, तर थीटा प्लस बीटा असणार आहे. जर आपण बीटा डॅश कन्सिडर केला तर ऍडिशन ऑफ अल्फा प्लस थीटा येणार आहे. ओके, अँड थीटा डॅश कन्सिडर केला म्हणजे हा जर अँगल कन्सिडर केला एक्सटेरियर अँगल, तर ऍडिशन काय असणार आहे, अल्फा प्लस बीटा असणार आहे. ओके, सो दीज आर दी टू concepts which are comes under this triangle point, which is the relationship between interior and exterior angles. Okay, so and these two equations are comes from that particular relationship, that is the sum of interior angles is 180 degree and the exterior angles of a triangle are equal to the sum of the opposite angle. Okay, then the next one is center of gravity of a triangle. A median is a straight line that joins a vertex of a triangle to the midpoint of the opposite side. Okay, so after drawing all three medians, they intersect at a common point. That point is triangle's center of gravity. The center of gravity divides all the medians in the 2:1 ratio. Okay, सपोज याच्यामध्ये आपण ट्रायंगल कन्सिडर केला तर ह्याच्यामध्ये बघा काय होणार आहे. सपोज याच्यामध्ये हा जर ट्रायंगल कन्सिडर केला आपण तर याच्यामध्ये जो मीडियन असणार आहे, ओके, अ मीडियन इज अ स्ट्रेट लाईन दॅट जॉइंट्स अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड. म्हणजे जर सपोज याच्यामध्ये हे जर अँगल्स असतील आणि त्या अँगल्स मधून जर एक लाईन त्या पर्टिक्युलर ट्रायंगल मध्ये ड्रॉ होत असेल तर ती लाईन जी दुसरी साइड आहे त्याच्या मिडल मध्ये जाणार आहे. ओके, म्हणजे एका पॉइंट मधून जी लाईन ड्रॉ होते तर ती लाईन काय असते, तर मीडियन असते, मीडियन किंवा स्ट्रेट लाईन असते. ओके, तर याच्यामध्ये जर 3 पॉइंट मधून म्हणजे ट्रायंगलच्या तिन्ही पॉइंट मधून जर मीडियन जात असेल म्हणजे एक लाईन स्ट्रेट लाईन ड्रॉ होत असेल तर त्याच्यामध्ये या ज्या 3 लाईन ज्या पॉइंटला इंटरसेक्ट होतात किंवा एका पॉइंटला कनेक्ट होतात तर तो पॉइंट म्हणजेच काय, तर सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी. ओके, आणि याच्यामुळे काय होतं तर त्याच्यामध्ये जो काही मीडियनचा रेशो असतो तो 2:1 याच्यामध्ये डिवाइड होतो. म्हणजे बघा सपोज ही जर एक लाईन कन्सिडर केली या पॉइंट मधून जाणारी ही जर लाईन कन्सिडर केली तर याच्यामध्ये इकडची साइड मोठी आहे आणि ही साइड छोटी आहे, म्हणजे 2:1 या फॉर्मॅट मध्ये ही लाईन काय होते, डिवाइड होते. ओके, सो दी लाईन्स विच कम्स फ्रॉम दी ऑल points of the particular triangle, then the median or straight lines that are intersect with each other at one point, and that one point is called as center of gravity. ओके, म्हणजे या पॉइंटला इथे काय होतात ते जॉईंट होतात ऑल पॉइंट्स
त्यामुळे हा जो पॉइंट असेल तर तो सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी म्हणून काय केला जातो, कॉल केला जातो. ओके, सो यामध्ये तुम्हाला जस्ट बेसिक कन्सेप्ट आहेत की ज्या अनालिटिक जॉमेट्रीमध्ये यूज होतात आणि या कन्सेप्ट तुम्ही या 3D ऍप्लिकेशन्समध्ये यूज झालेल्या बघू शकता. म्हणजे जे काही मॅथमॅटिकली कन्सेप्ट आहेत किंवा ट्रिगोनॉमेट्रिकली कन्सेप्ट आहेत, तर या ट्रिगोनॉमेट्रिक कन्सेप्ट या तुम्हाला 3D गेम डेव्हलपमेंटमध्ये बघायला मिळतील. किंवा तुम्ही जे युनिटी हब सॉफ्टवेअर यूज करणार आहात तर त्या युनिटी हब सॉफ्टवेअरमध्ये सुद्धा हे सगळं तुम्हाला यूज झालेलं बघायला मिळेल. किंवा तुम्हाला याच्यामध्ये कॅल्क्युलेट करायचं नाही, त्याच्यामध्ये एक पॅनल आहे ट्रान्सफॉर्मेशन किंवा त्याच्यामध्ये जे काही मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशनचं जे काही पॅनल आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला या डिफरंट मॅथमॅटिकल टर्म्स बघायला मिळतील. ओके, सो the next terms we are going to study in our next lecture. Okay, so in this lecture we just study about the points just like Bezier curve, B-splines, and under analytic geometry we just study about the review of geometry, and in that we just study angles, then intercept theorem, then golden section, triangles, and center of gravity of a triangle. Okay, सो आता याच्यामध्ये हे जे काही छोटे छोटे पॉइंट आहेत किंवा लिटल टर्म्स आहेत तर या तुम्हाला याच्यामध्ये एक्झामसाठी येऊ शकतात. सपोज जर तुम्हाला एक क्वेश्चन आला एक्सप्लेन दी अनालिटिक जॉमेट्री टर्म्स, ओके, तर ह्याच्यामध्ये आउट ऑफ याच्यामध्ये बऱ्याच टर्म्स आहेत, त्याच्यामध्ये आउट ऑफ जर तुम्हाला बघूया इथे किती आहेत, तर ह्याच्यामध्ये सपोज जर तुम्हाला 16 अनालिटिक जॉमेट्री टर्म्स आहेत. ओके, जर तुम्हाला याच्यामध्ये क्वेश्चन आला एक्सप्लेन दी अनालिटिक जॉमेट्री टर्म्स, तर याच्यामध्ये आउट ऑफ 16 यू जस्ट मेन्शन एनी 5 or 7 टर्म्स. ओके, याच्यामध्ये 5 किंवा 7 टर्म्स तरी तुम्हाला एक्सप्लेन करता आल्या पाहिजेत. ओके, किंवा जर पर्टिक्युलरली टर्म्स याच्यामध्ये विचारल्या तर त्याच्यामध्ये त्या पर्टिक्युलरली टर्म्स एक्सप्लेन करता आल्या पाहिजेत. ओके, सो इन दिस लेक्चर वी जस्ट स्टॉप हियर and the remaining terms we are going to study in our next lecture. Okay, thank you.